ఈరోజు జెడ్పీహెచ్ఎస్ హున్స పాఠశాల విద్యార్థులు సమర్పిస్తున్న రేడియో కార్యక్రమాన్ని వినబోతున్నారు. ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ ముత్యాల నాగేష్ గారు. వ్యాఖ్యానం టి మంజుల. నేను జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల హున్సాలో 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. ముందుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశభక్తి గేయంతో ప్రారంభించుకుందాం. ఈ దేశభక్తి గేయాన్ని వినిపించడానికి 9వ తరగతి విద్యార్థిని అక్షయ మీ ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ పాటలో కోరస్ అందుకోవడానికి 9వ తరగతి విద్యార్థిని ఈ పల్లవి మరియు ఎం శివాని వస్తున్నారు. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం, శక్తియుతం ముక్తిపథం, అరవిరిసిన మందారం, ఇది జగతికి సింగారం. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం, శక్తియుతం ముక్తిపథం, అరవిరిసిన మందారం, ఇది జగతికి సింగారం. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం. రంగేదైనా రూపేదైనా తీరేదైనా దారేదైనా, రంగేదైనా రూపేదైనా తీరేదైనా దారేదైనా, ఏ వేషమైన భాషేదైనా, ఏ వేషమైన భాషేదైనా, నివసించే ఆ చోటేదైనా, మనిషికి వరసైనా కాకున్నా, ఇది మమతల బంగారం, ఇది జగతికి సింగారం. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం, ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం. తానే నానే నానే తన నానే 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 తన నానే 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 తన నానే నానే నా, తానే నానే నానే తన నానే 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 తానే నానే నానే తన నానే నానే నా. ఋషిముని జనము దేవత గణము, వేద జ్ఞానమై వెలసిన వనము. ఋషిముని జనము దేవత గణము, వేద జ్ఞానమై వెలసిన వనము. రామాయణము మహాభారతం, రామాయణము మహాభారతం, భాగవతము చూపిన పథము, సకల జనుల సుఖ జీవనయానం, ఇది విలువల మణిహారం, విశ్వానికి ఆధారం. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం, ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం. ఇప్పుడు ఆంగ్లంలో ఇస్రో గురించి వ్యాసం చెప్పడానికి కే అమూల్య 8వ తరగతి విద్యార్థిని మన ముందుకు వస్తున్నారు. My name is K. Amulya. I am studying in 8th class. Today I am telling about top achievements of ISRO. Indian Space Research Organization ISRO was established on August 15, 1969. The first chairman of ISRO was Dr. Vikram Sarabhai. He played a pivotal role in advancing India's space capabilities by the launch of India's first satellite Aryabhatta in 1975. It was launched by the Soviet Union in 1975. This marked the genesis of India's journey into space research. Fast forward to 1980, and ISRO is ready to independently launch a satellite. The Rohini satellite, launched from the satellite launch vehicle, marked India's first successful venture into space, entirely on its own terms. This was a significant accomplishment, making India the 6th nation to reach space independently. The 90s brought new challenges for ISRO. In 1992, ISRO launched its first remote sensing satellite, IRIS-1A. This satellite played a pivotal role in managing natural resources and monitoring the environment. The new millennium ISRO reaching new heights. In 2008, it launched Chandrayaan-2, marking India's maiden mission to the moon. The mission left a significant imprint on lunar scientific studies by confirming the presence of water molecules on the lunar surface. In 2013, ISRO launched the Mars Orbiter mission, making India the first Asian country to reach Mars orbit and the first in the world to set so on its first attempt, a testament to the organization's growing powers in space research. This mission
put on the global map as a serious contender in the space race. In recent years, ISRO has continued to push boundaries. In 2017, it set a world record by launching the whopping 104 satellites in single mission, the Chandrayaan-2 in 2019. All the attempt to achieve the landing of the lunar surface still managed to space a orbit on the moon, which continues to send valuable data back to Earth. On July 14, 2023, Chandrayaan-3 took off from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota on August 5, 2023. The spacecraft entered lunar orbit on August 23 in 2023. The land made successful touchdown near the moon's south pole. Now that we have traversed the timeline of ISRO's major achievements, let's summarize. From its inception in 1969, ISRO has made significant strides in space research. From launching its first satellite Aryabhatta to independent ventures like Rohini to groundbreaking lunar and Meten missions, ISRO has consistently pushed the boundaries of what's possible. Its success is a testament to human tenacity, curiosity, and curiosity of knowledge. It stands as a beacon of hope, inspiring us to look beyond our world and into the cosmos. As we journey further into cosmos, we realize that the sky is not the limit, but merely the beginnings. In the words of Carl Sagan, the universe is a pretty big place, if it's just as seems like an awful waste of space. And so the exploration continues into the vast and mysterious expanse of the universe, with organizations like ISRO leading the way. Thank you. ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు సూక్తులు చెప్పడానికి 5వ తరగతి విద్యార్థిని ఈ నిత్య మీ ముందుకు రాబోతుంది. పట్టుదల వదలకుండా చేసే ప్రయత్నం చివరకు విజయాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఒక్క రోజులో దేన్ని సాధించలేము. విద్య అనేది నీడ లాంటిది. దాన్ని మన నుంచి ఎవరూ విడదీయలేరు. మాటను మించిన ఔషధం లేదు, మాటను మించిన మహాయుద్ధమూ లేదు. లక్ష్యం కోసం అలుపెరగకుండా శ్రమిస్తే ఇవాళ కాకపోయినా రేపైనా విజయం నీ సొంతం అవుతుంది. మన స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంలో అసువులు బాసిన ఎందరో త్యాగధనులున్నారు. వారిలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒకరు. ఇప్పుడు ఆ మహానుభావుని గురించి చెప్పడానికి ఎస్బి వైష్ణవి 7వ తరగతి విద్యార్థిని మీ ముందుకు రాబోతుంది. విందామా మరి? భారతదేశ చరిత్ర పుటల్లో కీర్తి కిరీటాల్లా నిలిచిపోయిన కొద్దిమంది నేతల్లో సుభాష్ చంద్రబోస్ ప్రముఖుడు. దాస శృంఖలాల్లో మగ్గుతున్న భారతీయులకు అభయహస్తం అందించి నూతన ఉత్తేజాన్ని నింపారు. జాతీయోద్యమం వైపు ప్రజలను ఆకర్షితులను చేసి బ్రిటిష్ వారికి సింహస్వప్నమై సుదీర్ఘ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో చురుకైన పాత్ర పోషించిన మహానాయకుడు మన సుభాష్ చంద్రబోస్. స్వరాజ్య స్థాపనకు ఆయన కృషి అసాధారణం, అద్వితీయం. ఆయుధ సంపత్తితో అమాయకపు భారతీయులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ ఆగడాలు సృష్టిస్తున్న ఆంగ్లేయుల ఆటలు కట్టించడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు భారత స్వాతంత్రోద్యమంలో మరే నాయకుడు చేయలేదని చెప్పడం సముచితంగా ఉంటుంది. బ్రతుకు తెరువుకు మన బ్రతుకులను ఛిద్రం చేస్తున్న తెల్లవాళ్లకు అదే పద్ధతిలో బుద్ధి చెప్ప సంకల్పించారు. పరిస్థితులు మానవుల ఆలోచనల విధానాలను మార్చివేస్తాయి. మొదట చంద్రబోస్ను బ్రిటిష్ వారికి సౌమ్యంగా పంపించవేయగలమనే నమ్మకం ఉండేది. కానీ మితవాదులు అతి వినయం, అతి సహనం బోసుకు నచ్చలేదు. అతివాద నాయకుడిగా వివిధ చర్యల ద్వారా బ్రిటిష్ వారి గుండెల్లో నిద్రపోయారు. సామ్రాజ్యవాద దోపిడీ ప్రస్థానంలో నేతాజీ కొరకరాని కొయ్యగా మారి ఆంగ్లేయులను గజగజలాడించారు. జానకిరామ్ బోస్, ప్రభావతి దేవి దంపతులకు భారత స్వాతంత్ర సమరసింహ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 1897 జనవరి 23న నేటి ఒడిశాలోని కటక్లో జన్మించారు. మెట్రిక్యులేషన్ వరకు కటక్లోను, గ్రాడ్యుయేషన్ తత్వశాస్త్రంలో కలకత్తాలోను పూర్తి చేసి ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష కోసం ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళారు. ఆ పరీక్షలో 4వ స్థానం సాధించిన బోసుకు
భారతదేశంలో నాడు నెలకొన్న ఉద్యమ జ్వాలలు స్వాతంత్రోద్యమంలో దూకేటట్లు చేశాయి. 1939లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని బ్రిటన్కు అనుకూల దేశంగా ప్రకటించడంతో సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. భారత ప్రజల నాయకుల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, కనీసం సంప్రదించకుండా యుద్ధ దేశంగా ప్రకటించడం పట్ల తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. జర్మనీ సహకారంతో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ను స్థాపించారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ను నేతాజీగా సైనికులు పిలవసాగారు. మాతృదేశ విముక్తి కోసం పాటుపడిన నేతాజీలో ఉన్న తపన కొంతమేరకైనా నేటి నాయకులకు ఉంటే మన దేశం సుసంపన్నం అయ్యేది. స్వార్థంతో, అత్యాశతో ఆశలను కూడబెట్టుకుంటున్న క్రూర రాజకీయ నేతలకు, అధికారులకు నేతాజీ జీవితం కనువిప్పు కలిగించింది. తన జీవితాన్ని దేశం కోసం అర్పించిన త్యాగమూర్తిని నేడు స్మరించుకోవడం ప్రతి భారతీయుడి కర్తవ్యం. ధన్యవాదాలు. జానపదులు అంటే పల్లె ప్రజలు. పల్లె ప్రజలు పాడుకునే పాటలే జానపద గేయాలంటారు. ఆ జానపద గేయం పాడడానికి 7వ తరగతి విద్యార్థి ఎం మహేష్ మన ముందుకు రాబోతున్నారు. విందామా మరి? పట్టమ్మతోటి ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా, పేదోలింట్ల పుట్టిన పెగుబంధము నేనురా, అమ్మా నాన్న రెక్కలాడితేనే బుక్కిడు పువ్వరా, వాళ్ళ రెక్కల కష్టపు సెమట సుక్కల దారాలు నేనురా, వాళ్ళ రెక్కల కష్టపు సెమట సుక్కల దారాలు నేనురా, ఉన్న 2 ఎకరాలను కల్లా చూడలే, మా నాన్న నాగలి కర్రు పెట్టి పొలమోదున్నలే, ఉన్న 2 ఎకరాలను కల్లా చూడలే, మా నాన్న నాగలి కర్రు పెట్టి పొలమోదున్నలే, కట్నం కింద అంతా అక్కకు రాసి ఇచ్చినం, కట్నం కింద అంతా అక్కకు రాసి ఇచ్చినం, మా అక్కను బాబా కొడితే వెక్కి వెక్కి ఏడ్చినం, చెప్పేటోడు లేక 10 ఫెయిల్ అయిపోయినా, చెప్పేటోడు లేక 10 ఫెయిల్ అయిపోయినా, చదువమ్మ విలువ తెలిసి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ పట్టా పొందిన, పట్టమ్మతోటి ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా, పేదోలింట్ల పుట్టిన పెగుబంధము నేనురా, అమ్మా నాన్న రెక్కలాడితేనే బుక్కెడు పువ్వరా, వాళ్ళ రెక్కల కష్టపు సెమట సుక్కల దారులు నేనురా, వాళ్ళ రెక్కల కష్టపు సెమట సుక్కల దారులు నేనురా, చినిగి నాంగి లాగులేసుకొని బాల్యమంతా గడిపిన, బట్ట సంచిలా బుక్కులేసుకొని బడికి రోజు పోయినా, చినిగి నాంగి లాగులేసుకొని బాల్యమంతా గడిపిన, బట్ట సంచిలా బుక్కులేసుకొని బడికి రోజు పోయినా, అమ్మ నాన్న వాళ్ళ నెత్తును సత్వక జల్లై నన్ను జాదిలు, అమ్మ నాన్న వాళ్ళ నెత్తును సత్వక జల్లై నన్ను జాదిలు, 2 చేతుల్లో పొడిచిన పొక్కుల బాధలు గుండెల్లో దాచుకుండ్రు, 2 చేతుల్లో పొడిచిన పొక్కుల బాధలు గుండెల్లో దాచుకుండ్రు, ఏమిచ్చినా మీ రుణము తీర్చులను ఓ నాన్న, ఏమిచ్చినా మీ రుణము తీర్చులను ఓ నాన్న, ఈ బాధలు బందయ్యే రోజు తెస్తేనే జన్మనిచ్చిన అమ్మ, పట్టమ్మతోటి ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా, పేదోలింట్ల పుట్టిన పెగుబంధము నేనురా, అమ్మా నాన్న రెక్కలాడితేనే బుక్కెడు పువ్వరా, వాళ్ళ రెక్కల కష్టపు సెమట సుక్కల దారాలు నేనురా, వాళ్ళ రెక్కల కష్టపు సెమట సుక్కల దారాలు నేనురా. ఉపాయంతో ఎంతటి అపాయాన్నైనా జయించవచ్చు అనే లఘునాటికను ప్రదర్శించడానికి 9వ తరగతి విద్యార్థులు హర్షవర్ధన్, సంగమేశ్వర్, సాయి కిరణ్, కాశీనాథ్, శివ మీ ముందుకు వస్తున్నారు. అరే, మనం ముగ్గురం కలిసి ఇప్పటి వరకు మన గ్రామంలో చాలా దొంగతనాలు చేశాం కదరా? అవునవును. అయితే మన గ్రామంలో ఎవరో రామలింగడు అనేవాడు ఉంటాడంట. అతను మనకన్నా చాలా తెలివైన వాడంట. మనం ముగ్గురం సరైన సమయం చూసి అతని ఇంట్లో దొంగతనం చేయడానికి వెళ్దాం, సరేనా? సరే. మనము ఇప్పటి వరకు చాలా దొంగతనాలు చేశాం కదా, అవి తెలివిగా దొంగతనాలు చేశాం కదా. అతను చాలా తెలివైన వాడా? రామలింగన్ గురించి నేను బజార్లో విన్నాను, అతను బాగా తెలివితేటైన వాడంట. సీత ఏవండి ఏమైంది?
పొలానికి వెళ్ళి చాలా అలసిపోయినట్లున్నారు. ఇదిగోండి నీళ్లు తీసుకోండి, కాలు కడుక్కొని రండి. అప్పటి వరకు నేను భోజనాన్ని సిద్ధం ఉంచుతాను. సరే సీత, బావి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు కడుక్కొని వస్తాను. అరే అదిగో రామయ్య ఇప్పుడే పొలం నుండి వచ్చాడేమో చూడండి. అదిగో బావి దగ్గర కాలు కడుక్కుంటున్నాడు. శబ్దం చేయకండి, మళ్ళీ రామయ్య చూస్తే మనల్ని పట్టుకుంటాడు. సరే సరే. పెరట్లో ఉన్న అరటి చెట్లకు నీళ్లు పోయాక బాగా రోజులు అయిపోయింది. ఎప్పుడు నీళ్లు పోయాలో ఏమిటో, చాలా రోజులు అయిపోయింది నీళ్లు పోయాక. చూద్దాంలే, ఈ 2-3 రోజుల్లో సమయం ఎప్పుడన్నా దొరికితే పోద్దాము. ఈ పొదలలో నుంచి ఏమో శబ్దం వస్తుంది. ఇక్కడ బహుశా దొంగలు వచ్చారేమో, మా ఇంటికి చొరపడ్డారేమో. నాకు తెలిసి మా ఇంటికి దొంగలు వచ్చారేమో. సీతను పిలవాలి. సీత, సీత. ఏవండి, ఏమైంది? ఈ మధ్య దొంగల గొడవ బాగా పెరిగిపోయింది సీత. అవునండి, నేను కూడా ఈ మధ్యలో బజార్లో విన్నాను. దొంగల గొడవ చాలా బాగైపోయిందంట. అవును సీత, చాలా మంది చాలా రకరకాలుగా చెప్తున్నట్టు పొలం నుంచి వచ్చేటప్పుడు విన్నాను సీత. ఈ మధ్య దొంగల గొడవ బాగా పెరిగిపోయింది సీత. ఒకరి ఇంటిలో డబ్బులు కాజేశారంట, మరొకరి ఇంటిలో నగలు కాజేశారంట. చాలా మంది చాలా రకరకాలుగా చెప్తున్నట్టు పొలం నుంచి వచ్చేటప్పుడు విన్నాను సీత. అయితే మనం ఒక పని చేద్దాం సీత. నువ్వు ఇంట్లోకి వెళ్ళి మన ఇంట్లో ఉన్న నగలు డబ్బులు అన్నీ ఒక పెట్టెలోకి వేసుకొని తీసుకొని రా సీత. బావిలో పడేద్దాం. చాలా మంచి ఉపాయం చెప్పారండి. నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి తీసుకొని వస్తాను. ఇదిగోండి, తీసుకోండి. పద సీత, బావిలో పడేద్దాం. అమ్మయ్యా, ఇప్పుడు ఏ దొంగల భయం లేదు. మన బంగారం ఇప్పుడు పెట్టెలో వేసేసి బావిలో పడేసాము. మన బంగారం ఇప్పుడు సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు ఏ దొంగల భయం లేకుండా హాయిగా ఉండవచ్చు. అవును సీత. సరే అయితే ఇంట్లోకి వెళ్ళి పడుకుందాం పద సీత. అరే ఈ రామయ్య ఏంట్రా, చాలా తెలివైన వాడు అనుకుంటే మనకన్నా బుర్ర తక్కువ పని చేశాడు. ఈ రామయ్య తన ఇంట్లో ఉన్న బంగారం, నగలు, డబ్బు అన్నీ ఒక పెట్టెలో వేసి మన కళ్ళ ముందే ఈ బావిలో పడేశారా. ఈ రామయ్యకు అసలు బుద్ధే లేదు. మనం ఈ పెరట్లో ఉంది, రామయ్యకు తెలియదు కదా. అవునవును. బావిలో బాగా నీరున్నాయి రా, పద తోడేద్దాం. అయితే సరే, నేను బకెట్ తెస్తాను, పదండి. అరే ఈ బావిలో చాలా నీరున్నాయి కదరా, మనం ఈ బకెట్ తోటి ఈ పెరట్లో ఉన్న అరటి చెట్లకు సగం నీళ్లు తోడేద్దాం. పద, శబ్దం చేయకండి, ఇంకా రామయ్య లేస్తాడు. సరే సరే. అమ్మయ్య, పెట్టె కనిపిస్తుందిరా, ఇంకొన్ని నీళ్ళని తోడేద్దాం పద. అరే లాగండి రా, పెట్టెని లాగండి. అరే ఆ పెరట్లో ఉన్న ఒక మూలకు వెళ్ళి ఈ బంగారాన్ని ఒకసారి చూసి మనం ఇంటికి తీసుకెళ్దాం పదనరా. సరే. శబ్దం చేయకండి. అరే అరే ఈ రామయ్య ఏంట్రా, ఈ పెట్టెలో మొత్తం నగలు, డబ్బు, బంగారం పెట్టాడనుకుంటే ఇందులో మొత్తం రాళ్ళు రప్పలు పెట్టాడేంట్రా. ఈ రామయ్య మనల్ని ఎర్రి పప్పలను చేశారా. అరే పదండి, తెల్లవారుజామున అవుతుంది, ఇంకా రామయ్య మనల్ని పట్టుకుంటాడు. సరే పదండి. అమ్మయ్యా, ఈ పెట్టెలో రాళ్ళు రప్పలు పెట్టడం వలన నాకు 2 లాభాలు జరిగాయి. ఒకటి, దొంగలకు తగిన గుణపాఠం చెప్పాను. రెండవది, నా అరటి చెట్లకు నీళ్లు పోయాక చాలా రోజులు అయ్యుండే. ఇప్పుడు వాళ్ళే దొంగలు వచ్చి బంగారం కోసం నీళ్లు తీసి మా అరటి పెరట్లో వేసేశారు. పిల్లలు విన్నారు కదా, ఉపాయంతో ఎంతటి అపాయాన్నైనా జయించవచ్చును అని. ఇప్పుడు కొన్ని జీకే పాయింట్స్ వినిపించడానికి 5వ తరగతి విద్యార్థిని ఈ నిత్య మరియు 7వ తరగతి విద్యార్థిని కె సమీక్ష మీ ముందుకు వస్తున్నారు. విందామా మరి? తెలంగాణలోని ఏ జిల్లా సిల్వర్ ఫిలిగ్రీకి ప్రసిద్ధి? కరీంనగర్. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద జంతువు ఏది? తిమింగలం. మన దేశంలో విస్తీర్ణ పరంగా అతి చిన్న రాష్ట్రం ఏది? గోవా. భారతదేశంలో కొబ్బరిని ఎక్కువగా పండించే రాష్ట్రం ఏది? కేరళ. 1000 పడగలు నవల రచయిత ఎవరు? విశ్వనాథ సత్యనారాయణ. వైట్ కోల్ అని దేనిని పిలుస్తారు? వజ్రం. గంగా నదిని బంగ్లాదేశ్లో ఏమని పిలుస్తారు? పద్మావతి. అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు? ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన. 5వ తరగతి నిత్య ఒక చక్కని నీతి కథను చెబుతుంది.
ఒక సామంతరాజు దగ్గరకు ఒకరోజు ఓ గుర్రాల వర్తకుడు వచ్చాడు. అతనితో పాటు ఒక గుర్రం కూడా ఉంది. ప్రభు, నా దగ్గర ఈ గుర్రాలాంటి మేలైన గుర్రాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటి నుంచి మీకోసం ఏరుకోరి ఈ గుర్రాన్ని తీసుకొచ్చాను. ఇది మీ అశ్వశాలలో తప్పకుండా ఉండవలసినది అని విన్నవించుకున్నాడు. అలాగే దీని ధర ఎంత చెబుతున్నావు అని అడిగాడు రాజు. ఎంతో కాదు మహారాజా, 200 బంగారు నాణేలు ఇవ్వండి చాలు అన్నాడు వర్తకుడు. ధర చాలా ఎక్కువ, 200 బంగారు నాణేలకు నేను 10 గుర్రాలు కొంటాను అన్నాడు రాజు. ప్రభు, దీన్ని ప్రత్యేకించి మీకోసమే తెచ్చాను. మీకు ఇష్టమైన ధర ఇచ్చి ఈ ఒక్కదానిని తీసుకోండి అని ప్రాధేయపడ్డాడు. రాజు 20 బంగారు నాణేలకు బేరం కుదిర్చాడు. అప్పటికప్పుడే ధనం తెప్పించి వర్తకుడికి ఇచ్చాడు. వర్తకుడు తన చేతిలో ధనం పడగానే గబుక్కున్న గుర్రం ఎక్కి పారిపోగసాగాడు. ఈ సంఘటనతో రాజు బిత్తరపోయాడు. అక్కడే ఉన్న సైనికాధికారులు గుర్రాలను అధిరోహించి వర్తకుడిని పట్టుకోవడానికి అతని వెంట పరిగెత్తాడు. చాలాసేపటికి సైనికాధికారులు ముఖాలు కిందికి దించుకొని తిరిగి వచ్చారు. వర్తకుడిని పట్టుకోలేకపోయినందుకు రాజు సైనికాధికారులపై కేకలేశారు. అయితే మరునాడు వర్తకుడు అదే గుర్రంతో తిరిగి రాజమందిరానికి రావడం చూసి రాజు ఆశ్చర్యపోయాడు. వర్తకుడు వినయంగా రాజుకు నమస్కరించి, ప్రభు, నా గుర్రాల పనితనాన్ని, నాణ్యతను మీకు తెలియజేయాలని అలా చేశాను, నన్ను క్షమించండి అన్నాడు. వర్తకుడి సమయస్ఫూర్తికి, తెలివితేటలకు రాజు ఎంతగానో సంతోషించాడు. వర్తకుడి దగ్గర ఉన్న గుర్రాలన్నిటినీ అతడు చెప్పిన ధర చెల్లించి కొన్నారు. కార్యక్రమంలో తర్వాత 7వ తరగతి విద్యార్థులు సనిక్ష, శాలిని, ఎస్బి వైష్ణవి విద్యార్థులు ఓటు హక్కు ప్రాధాన్యతను సంభాషణ రూపంలో వివరిస్తారు. రజిత, ఇంత తొందరగా ఎటు వెళ్తున్నావే? ఎటు లేదే, మా ఊరికి వెళ్తున్నా. మరి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? నేను కూడా మా ఊరికే వెళ్తున్నానే. ఇగో, మరి మీరిద్దరు ఓటు వేయరా? మేము ఓటు వేయడానికే ఊరికి వెళ్తున్నాం. ఇగో, మరి అత్తగారి ఇంటి నుంచే వేయాలి కదా ఓటు. అవును కదా, మరి మేము కూడా మా అత్తగారింటికే వెళ్తున్నాము. అవునా? అవునవును, కొన్ని పార్టీల వాళ్ళు మాకే ఓటు వేయండి అని డబ్బులు, మందు ఇస్తున్నారు. మరి మీ ఇంటికి వచ్చారా? అవును, మా ఇంటికి కూడా వచ్చారు. మరి మీ ఇంటికి లక్ష్మి? మా ఇంటికి కూడా వచ్చారే, కానీ నేను ఏం కూడా తీసుకోలేనే. ఎందుకే? మనకు ఓటు హక్కు ఎందుకు ఇచ్చారే? నిజాయితీ గల వారికే ఓటు వేయడానికి. మరి అటువంటి అప్పుడు మనం ఏం తీసుకోకుండా ఓటు వేయాలి కదా. అవునే, నువ్వు అన్నది నిజమే. ఊకుండు, అన్నీ తీసుకోవాలా కానీ మీకే ఓటు వేస్తామని చెప్పాలా? కొంతమంది అన్నారు, అట్లాంటి ప్రలోభాలకు గురి కావద్దటనే. అట్లా అనొద్దే, అట్లనే ఏం తీసుకోవద్దు, అది ఒక్కటి గుర్తించుకోండి. ఊకుండు. అట్లనే అనాలా లక్ష్మి, కానీ మీకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకే ఓటు వేయాలా? అట్లా వేస్తామంటున్నారు, మరి ఆ పార్టీ వాళ్ళకి అట్లా ఎందుకు చెప్తారే? సరే, అట్లా చెప్తే ఓకే. మీకు ఎవరైనా అడిగితే ఏమని చెప్తారు? మేము ఏ పార్టీకి ఓటేస్తామో అది చెప్తాము కదా. అవును, మేము అట్లానే చెప్తాము కదా. ఓ పిచ్చి మొహంలారా, అట్లా చెప్పొద్దు. ఎందుకే? ఓటును రహస్యంగా దాచి ఉంచాలి కదా. అవును, మేము ఇప్పటి నుండి అలా చెప్పము. అవును, కవిత అన్నది నిజమే లక్ష్మి, మమ్మల్ని క్షమించు లక్ష్మి. సరే కవిత, రజిత, ఇప్పటి నుంచి అట్లా చేయకండి. ఒకసారి ఆలోచించండి, అట్లాంటి ప్రలోభాలకు గురి కావాలన్నా కావద్దా అని. నువ్వు చెప్పేది నిజమే లక్ష్మి, కానీ ఎలక్షన్ ముందే రాజకీయ నేతలు ఓటు వేయండి అని అంటారు. దాని తర్వాత మమ్మల్ని పట్టించుకోరు. అవునే రజిత, నువ్వు చెప్పేది నిజమే. వాళ్ళకు అస్సలు నమ్మొద్దు. ఇప్పుడు అర్థమైందనుకుంటాం ఇద్దరికి. అవునే కవిత, ఇంతకు నువ్వు ఏ పార్టీకి ఓటేస్తున్నావు? నేనా? ఏదో ఒక పార్టీకి ఓటు వేస్తానులే. నువ్వే మరి? నేను కూడా ఏదో ఒక పార్టీకి ఓటేస్తాను. మరి నువ్వే లక్ష్మి? ఇప్పుడే చెప్పిన కదనే, ఓటును రహస్యంగా దాచి ఉంచాలని. మళ్ళీ మర్చిపోయారా? ఓ, మర్చిపోయాను. నువ్వు చెప్పావు కదా అట్లాంటి ప్రలోభాలకు గురి కావద్దని.
అవునే, అప్పుడు చెప్పావు, నాకు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. ఇప్పటి నుండి నా ఓటు రహస్యం ఎవరికీ చెప్పను. సరే నాకు అర్థమైంది. ఇప్పటి నుంచి అట్లాంటి ప్రలోభాలకు గురి కావద్దు, గురి కాను కూడా. ఇంతకు తిన్నారా లేదా? తిన్నానే, మరి నువ్వు తిన్నావా? తిన్నానే. నువ్వే మరి లక్ష్మి? నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా, మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారే? ఇది ఎండాకాలం కన్నే, తినకపోతే చక్కెర వస్తుందట కదా, అందుకోసం నేను నీకు అంటున్నాను. మా ఊరి పక్కనున్న డాక్టర్ చెప్పారు. ఓటు దగ్గర చాలా మంది ఉంటారు, ఇంకా అక్కడ చక్కెర వచ్చి పడిపోతే ఎట్లనే? అట్లేం ఉండదులే, తినకపోతే కూడా ఏం కాదు, హెల్తీగా ఉంటే. అయ్యో లేట్ అవుతుంది, పదండి, అక్కడ లైన్ పెద్దగా ఉంటుంది. అవును నడండి. వెళ్ళిరండి, మళ్ళీ క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి. ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమంలో చివరగా దేశభక్తి గేయాన్ని 9వ తరగతి విద్యార్థిని ఎం శివాని ఆలపిస్తుంది. మనదే ఈ ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. మనదే ఈ ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. హిమనగమ్ము సహస్రమై జాహ్నవి జాగృత ఝరియై, బదరివన మే శిరమై మలయ శ్రేణియే కరమై. పరమేశ్వరు శోభిల్లిన పవిత్ర పావన ధరయై, మనదే ఈ ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. హల్దీ ఘాటీలోనూ రాణా కరవాల ధూళి, దేశభక్తి ప్రేరణకై రాజపుత్ర నివాలి. సమర్థ చైతన్యానికి శివుని వెనుక మావలి, యుగ యుగాల వైభవాలు మ్రోగించెను కాహలి. మనదే ఈ ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. బ్రహ్మమయము బ్రహ్మపురము ప్రాగ్జ్యోతికి శ్రీకారం, కోణారకరతములోన కాలచక్ర సంకేతం. కటకు నుండి అటకు వరకు ప్రసరించే ఈ కాంతి, వేదసార జ్ఞానమునకు సత్యార్థ ప్రకాశి. మనదే ఈ ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. సిరినగరం సింధూరం కేరళ పదమంజీరం, కన్యాకుమారిలోన యోగికి మూలాధారం. శబరిమలై జ్యోతులతో వెలిగించిన దీపాలకు, మానస సరస్సులో సుధా సింధు సాకారం. మనదే ఈ ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. ఇంతవరకు మీరు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల హుంసా గ్రామం విద్యార్థులు పాల్గొన్న కదంబ కార్యక్రమం విన్నారు. ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ ముత్యాల నాగేష్ గారు, వ్యాఖ్యానం టి మంజుల.